على النور المبين المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومنادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-A'raf 182. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم betul ya? والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
فلما دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسكم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعروة وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القول بالعضو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sa'ah. Jadi ada umatnya Kanjeng Nabi bertanya kepada Kanjeng Nabi, Yas'alunaka anis sa'ah, ayyana mursaha. Jadi ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat. Kul, katakan ya Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya tentang hari kiamat itu yang mengetahuinya hanyalah Tuhanku. Ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat inda rabbi, ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang mengetahuinya waktunya hari kiamat itu datang kecuali Dia. Faqulat fis samawati wal ardh, faqulat sangat-sangat berat kejadian ini fis samawati, di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, datangnya
kepada kalian hari kiamat itu illa baghtah itu secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Umatmu Muhammad bertanya kepadamu seolah-olah kamu mengetahui tentang datangnya hari kiamat itu. Qul, katakan bahwa Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya hari kiamat itu yang mengetahui hanyalah Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dan ada kebanyakan manusia yang tidak mengetahuinya. Makanya disuruh beritahu oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang datangnya hari kiamat itu, datangnya secara tiba-tiba, tidak ada yang mengetahuinya, sampai dikisahkan di sebuah hadis malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Kanjeng Nabi berwujud manusia yang sangat tampan, juga menanyakan tentang itu, tentang Islam ditanyakan, tentang iman ditanyakan, tentang ihsan ditanyakan. Tatkala bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, Rasul pun tidak bisa menjawabnya. Dan yang bertanya yaitu malaikat Jibril alaihissalam juga tidak mengetahuinya. Yang tahu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dikisahkan di sebuah hadis yang sahih, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah?" Namun Kanjeng Nabi enggak menjawab, bahkan Kanjeng Nabi bertanya balik kepada sahabat itu, "Ngapain kamu nanya tentang kapan datangnya hari kiamat? Aku akan bertanya balik kepadamu, persiapan apa yang engkau lakukan tatkala datangnya hari kiamat?" Lantas kemudian sahabat itu menjawab, "Ya, aku sholat, sekedarnya saja aku sholat. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, cuma fardu-fardunya toh. Sholat fardu, puasa fardu, zakat, haji, gak ada yang lebih. Aku sholat sunat enggak, cuma aku sholat fardu saja, 5 waktu, aku itu yang aku kerjakan, enggak lebih dari itu. Puasa cuma puasa Ramadan saja, tidak lebih dari itu. Senin Kamis tidak, Yaumul Bid tidak, puasa Dzulhijjah tidak, puasa-puasa sunnah tidak. Infak sedekah cuma zakat fitrah aja yang dia keluarkan. Biasa-biasa amalnya. Loh, kamu kok berani bertanya tentang hari kiamat, padahal bekalmu cuma itu saja, cuma yang fardu-fardu saja, nggak ada tambahan lain. Ada tambahan yang lain ya Rasulullah. Apa itu? Aku betul-betul sangat mencintaimu ya Rasulullah. Jadi kelebihannya cuma itu. Kelebihannya sahabat yang satu ini, sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, zakatnya ya itu-itu saja. Namun dia punya kelebihan, dia sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Lantas kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak di yaumul kiamah akan dibangkitkan bersama dengan yang engkau cintai.
Maksudnya ya Rasulullah, kalau engkau betul-betul cinta kepadaku, kata Rasulullah, berarti engkau besok di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama aku. Berarti ya Rasulullah, ada jaminan bahwa cintamu kepadaku menjamin dirimu selamat di dunia ini sampai di yaumil qiyamah, bahkan akan berkumpul bersamaku besok di surga. Ini kelebihan mahabbah, kelebihan cinta kepada Rasulullah itu mengalahkan amalan-amalan fardu. Biasa-biasa saja, amalan fardunya biasa, sholatnya biasa, puasanya biasa, zakatnya biasa, namun dia punya kelebihan mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dijamin oleh Rasulullah. Jaminannya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dibangkitkan bersama dengan yang engkau cintai. Yang engkau cintai adalah Rasulullah, maka besok di yaumul qiyamah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau sekarang, cintailah pewaris-pewaris Rasulullah, yang diwarisi sifat-sifat Rasulullah, yang diwarisi ilmu-ilmunya Rasulullah, yaitu ulama. Kita cintai ulama. Ulama yang harus kita cintai yang seperti apa? Alladzina yamdurul ummah bi'ainir rahmah. Ulama yang harus kita cintai adalah ulama yang memandang umat Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih sayang, dengan welas asih, dengan rahman rahimnya Allah. Dia peduli terhadap umatnya, dia peduli terhadap masyarakatnya, dan dia mendoakan masyarakatnya, mendoakan umat Nabi Muhammad di sepertiga malamnya sambil menangis. Dia mendoakan para tetangganya sambil menangis. Dia mendoakan masyarakat di desanya, di kotanya, bahkan di negaranya. Itulah ulama, pewaris dari para nabi. Pewarisnya Kanjeng Nabi adalah ulama khair, ulama baik, yang memandang umatnya Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang. Itu kekuatan mahabbah, kekuatan cinta. Padahal amalnya biasa-biasa saja. Sholatnya hanya sholat fardu, puasanya hanya puasa fardu, tidak lebih. Kelebihannya dia sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kelak tatkala dibangkitkan di yaumil qiyamah, dia akan dibangkitkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Jaminannya Kanjeng Nabi Muhammad, hafiz indallah, terjaga di sisi Allah. Jaminannya Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan makhluk seluruh alam dunia ini, dijadikan satu, tidak ada apa-apanya jaminannya. Kalah dengan jaminannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jaminannya Kanjeng Nabi Muhammad, hafiz indallah, terjaga di sisi Allah. Kalau sudah Kanjeng Nabi yang menjamin, Kanjeng Nabi yang mengeluarkan fatwa, Kanjeng Nabi yang bilang, itu terjaga di sisi Allah jaminannya itu. Makanya kata Kanjeng Nabi, ikutilah penerusku, ikutilah pewarisku. Siapa ya Rasulullah? Ulama. Ulama yang khair, ulama yang baik,
yandurul ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umatnya Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang. Makanya sampean harus belajar mencintai kepada sesama, melihat sesama harus dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Misalkan ada saudara kita yang berlaku dosa, berlaku maksiat, boleh kita benci kelakuannya, namun kita harus cinta dengan orangnya. Kelakuannya kita benci, namun kita doakan orangnya. Semoga orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan perbuatan dosa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai sesama tandanya kesempurnaan iman. Makanya katakan Kanjeng Nabi, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita bisa mencintai saudara kita seiman, seislam, dengan pandangan mahabbah, dengan kecintaan mahabbah karena Allah dan Rasul, insyaallah keimanan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita dari yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai akmalul yakin, sampai kesempurnaan keyakinan akan diberikan kepada kita. Layak kita mendapatkan panggilan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, keimanannya yang sudah sempurna atas keyakinannya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempurnaan keyakinan sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok kelak di akhir hayat kita, dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah, diberi keridhaan dan kita ridha juga, kemudian dimasukkan kepada hamba-hambanya yang sama-sama diridhoi oleh Allah dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna.